عادتی یگانه ای مادرم، محبتی یگانه ای باورم، برای جاویدانه ها. کفگوبی های شما صداقت گشتنی اجدادی رو یک بار دیگر نشان بدهد. جان و تنم برای تو بادا فدا. دوستان عزیز، راقبان گشتین و گشتینگیری همه شما رو برای تماشای نیروسنجی های فینالی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با گشتینگیری دعوت می نماییم. پهلوانان رو برای همدیگر می شوند و برای برپا نمودن نیروسنجی ها در فینال آمادگی می بینند. 7 وزن میانی مردها و 2 وزن میانی بانوان در چمپیونات امسال راه اندازی گردید و آنها اکنون در روبروی همدیگر در لحظه های حساس جای میگیرند و برای به دست آوردن عنوان قهرمانی روی گلیم میبرایند و بعد از این چمپیونات البته که غالبان و بهترین ها و یکچین دعوت می شوند و از پیش آنها را مسابقه کشاد جام رئیس شهر دوشنبه که نفوذ بین المللی دارد انتظار است. بعدا امسال دوستان عزیز اولین بار چمپیونات جهان اوید با گشتینگیری برگزار می شود که البته در تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. در مرحله نهایی برای معرفی وطن محبوب ما، برای قدرشناسی و ارزشگذاری به ارزش‌های بزرگ ملی اهمیت و مسئولیت بزرگ و عالی را از هر یک اینها تقاضا میکند. من با اطمینان میگویم که این چهره ها وطن محبوب ما را در 4 مسابقات با نفوذ که سال 2024 در رشته گشتینگیری برگزار می‌گردد. البته خوشنودی و سرفراز است که نمود سنتی نوع ورزش اجدادی گشتینگیری ما نفوذ بین المللی کسب کرد و امروزها تا دمی 70 کشور در فدراسیون بین المللی گشتینگیری ثبت نام کردند و این مقدار حالا هم در حال یعنی که گسترش است، رشد است و بیشتر می شود باشد که تا چمپیونات جهان که ماه سپتامبر به نقشه گرفته شده است این عدد باز هم بیشتر بگردد. در صورت بیم که بیشتر گردیدن کشورها ما می توانیم که حق و حقوق سراول در بازی‌های آسیایی بگیریم. زاده درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان در وزن 86 کیلو عمر رسولوف حق نظرов در وزن 95 کیلو اولوغبek رحیموف سلاله رحیموف ها ابر مرد ملتی تاجیک در صدر بهترین های جودای سیاره تیمور رحیموف. یک کفگوبی دیگر در وزن جمعی 95 کیلو 2 ابرمردی میدان های بانفوذ شریف نظریف خورشید مجیدوف. یک کفگوبی شما. دخترانی که امروز صف واقعا چهره ها را
нафарони арзандаро ҳам бо муваффақона устувору қавӣ карданд. рӯзи гули ҳасан шаҳри душанбе бекназарова рӯзафсун сабзпӯши дар майдон буда аз хуталон аз шаҳри бохтар дар вазни 70 кило шоҳида қаландарова. инро мову шумо ҳам беҳтар медонем. як кафкуби бо ҷонона назарова гулдухтари номошнои гӯштини тоҷик аз шаҳри кӯлоб. ба ҳамаи шумо бахту барору саодат комгориро орзумандем. довариро шеваи ҳаққу адолат гуфтаанд. амри ноҳақ пеши мардум қадри довар бишканад. бо итминон метавон гуфт як вохӯрӣ як дастфишуриву садоқати самимии инҳо кафкубии маву шумо ба ҳамаи он нафаре ки заҳмати бештар кашидааст барору комгориву сарфарозӣ дар марҳилаи ниҳоӣ таманно дорем. мусиқии мутантанро ҳам лаҳзаи ҷур мекунем ва ба марҳилаи ниҳоӣ таваҷҷӯҳ мекунем. мулки ҷонон ба пеш ҳамеша ба пеш сухани пешво раҳнамои мо ҳамораи гилеми рақами 2 даъват карда мешавад. вохӯри финалии бонувон вазни 57 килограмм. рӯзи гули ҳасан душанбе 2 бекназарова рӯзафзун хатлон 2. дуруд дӯстони арҷуманд, ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингирӣ. инак мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рафти сабқатҳои марҳилаи ниҳоии мусобиқоти имсола чемпионати мамлакат оид ба гӯштингирӣ ки дар ин дидор албатта боз ҳам чеҳраҳои намоён варзишгарони шӯҳратдиёр майдондорӣ хоҳанд кард. дар хусуси ба майдон омадани гулдухтарони азиз албатта мо андаке пештар сухан гуфта будем ва рафти сабқатро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна сурат мегирад ва нерӯсанҷи бонувон дар вазни то 57 кило баргузор хоҳад гардид. рӯзигули ҳасан ва бекназарова рӯзафзун аз дастаи хатлон. рақобатро дӯстони азиз мо мушоҳида мекунем ки акнун шиддати дигар мегирад. рӯзигули ҳасан гулдухтаре ки бо хилъати сафед аз ҳаракаташ фикр мекунам бадан аст. бале кӯшишаш ҳам хеле хуб буд. бори аввал имрӯз ҳам мебинем ки дар ҳайати дастаҳои мардона боз ҳам бонувони мо имрӯз як истеъдод ва ҳунари волову боз фаъолии худро ҳам дар рафти чемпионат баръало нишон додам. бори аввал ҳам бо ибтикори федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ин мусобиқот ки шаҳомат ва шукӯҳи хоса боз ҳам дигар бора пайдо кард. духтарон аз вилояти соғд аз шаҳри душанбе аз хатлону шаҳри кӯлоб ба мусобиқот ҷалб гардиданд ки ин албатта хуб аст. ба рафти чемпионат ҳар як навъи варзише ки
نفوذ بین المللی میگیرد. آن البته باید که هیئت بانوان خود را هم داشته باشد. ای 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 ای. روزگل حسن از دسته دوشنبه دو یک پرتافت خیلی خوب و عالی بود و حلال بها گذاری گردید. روزگل حسن از دسته دوشنبه دو از شهر کولاب است. دختر قشنگ سفیدپوش عنوان قهرمانی را در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گشتنگیری به دست آورد و باز هم دلنازه سلمانووا و سیده خان داداجانووا در این وزن به گرفتن زینه سیوم مشرف گردیدند. دوستان عزیز، اکنون کارلیکوف چند چهره دیگر ورزشگرانی که کارگردان فیروز بختی بکو منظوری ما کردند و اکنون با تدریج ما لحظه های جالب رو خواهیم دید. جانان نظر و با شاهده قلندر و به میدان میبرایند. دو بانویی که امروز خیلی هم هنر والا نشان دادند و دلاور صبریدین داور درجه جمهوریوی اینها را استقبال گرفت. توجه میکنیم اکنون به رفت مبارزه دو بانویی که خیلی هم مهارتشان خوب است. فکر میکنم در رفت سبقت امروزه باز هم یک استعداد والا، یک هنر شایسته هر دو را خواهیم دید. جانان نظرова در مکتب ورزشی شهر کولاب با راهبری حسن عبداللهیف تمرین میکند و خیلی هم در مسابقه های گشتنگیری، در تنتنه های نوروز و در عیدهایی که سال سپری گردیده برگزار شد خیلی هم یک شهامت و شکوه و نصرت و جلال گشتنی ملی را میان بانوان خوب تلقین کرد. دقیقه اول برای هر دو هم اندکی مشکل تر می شود، چون که قیاس هنر اینها را اگر ما باز به نوبت گیریم نسبت به دیگران البته خیلی فرق کننده هم هست. جانانه لکه پیسه بودن خود را نشان داد. دو اصولی که جانانه استفاده میکند راستی از مردان دیده باز هم آن را در سطح کسبی و خیلی هم عالی و ارزنده و شایسته به انجام میرساند. یا در لحظه هایی که ما چندین دفعه شاهد بودیم. حالا حرکتش برای استفاده اصول سری کتف بود. ادامه مبارزه بانوان اکنون شدت دیگر میخواهد، یعنی که صورت افزایی در اینجا مهم است. به هر نوع اینجا شاهده فکر میکنم کمی هراس پیدا کرد بعد دو هجوم خیلی با سرعت جانانه نظرova. شاهده در گشتنی جدا اندکی درخشید و بعدم باز برگشت به گشتنی اجدادی به رقابت های چمپیونات امساله مملکت در رشته گشتنگیری. هر قدر که دختران بیشتر گردند همانقدر باز هم کار فدراسیا برای معرفی در سطح جهانی خیلی خوب و شایسته خواهد شد، چون که تقاضای زمان از طلب فدراسیای بین المللی گشتنگیری، کنفدراسیای گشتنگیری آسیا و اقیانوسیا که باید هیئت بانوان هم جلب گردند. دسته یکچین بانوان
و چمپیونات مملکت میان این چهره ها هم صورت گیرد. از همین نقطه نظر اگر ما توجه کنیم در جودو هم چنین است و در گشتنی اجدادی ما که الکی 2 سال می شود که جهانی شد همین تقاضا هم موجود است. جانانه رجوع میکند برای استفاده هلوک بیرونه. از کمربند پایان از پای شاهد قلنده را و داشت جانانه به همین خاطر آگاهی گرفت. مقابلیت هر دو نتیجه بخش نیست. جانانه اندکی در حرکت در استفاده اصول فعالتر است. قلنده را اگر در گوشین جودو تجربه داشته باشد فکر میکنم جانانه در بین مردم بسیار یک محبوبیت خاصه دارد. جانانه را در ناحیه خوالنگ اون دستاندرکاران مسابقه کشاد جمهوریوی خیلی خوب پذیرایی کردند. انعام‌های عالی هم برایش تقدیم نمودند. جانانه در شهر کولوب شاد جایزه را مالی خود کرده بود، اما اینجا هم بسیار جرأت و توان خود را نشان داد و شاهده را دچار ناکامی کرد که حلالش بود. آفرین جانانه نظر و حسن عبدالله یک مربی با استعداد مکتب ورزشی شهر کولوب امروز هم بختش آمد کرد. امروز هم نشاط و شادیش را حد و کنار نیست و راستی در این لحظه های بسیار حساس و هیجان آور هم ما بسیار پرتاب و لحظه جالب و دیدنی را هم شاهد شدیم. داوران را حالا معرفی کردند. علی بک دلشادزاده از ولایت سوق داور مرکز، خسرو شایوف از شهر کولوب داور کنجی، بهادر حلیمов از شهر دوشنبه داور کنجی. اکنون ورزشگران وزنشان تا 60 کیلو را حالا اینجا معرفی می‌سازیم که در مرحله نهایی قرار دارند. سامان علمov از شهر دوشنبه، توجه ورزشگران اکنون بیشتر می شود و کنجایف را که اکبر علی نام دارد بسیار هم اکبر شاه یا اکبر علی در اینجا ثبت نام شده است. بسیار میدانداری خوب کردن هنرنمایی هر دو پهلوان. براستی از
давраи аввал то ба марҳилаи ниҳоӣ хеле хуб сурат гирифт. Сомон Аламов, сулолаи Аламовҳо аз шаҳри Ваҳдат, Алишеру, Манучеҳру, боз Хусрав Аламову ва воқеан ҳам имрӯз ҳамон аз насл ба насл боқӣ мондани ҳамин сулола як кори мураббиёро дар минтақаҳои дигар то андозаи беҳтар месозад. ва акнун Собон ҳам дар чемпионати кураш дар ҷумҳурӣ намуна будани худро нишон дод. Дар ҳамин вазн тоҷикистонро берун аз дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ҳаққи муаррифӣ карданро пайдо кардааст ва дар хусуси Акбаралӣ Кенҷаев ки варзишгар бисёр ҳам як ҷасорат ва ҳунари беҳтар ҳам нишон дод аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аст. аммо Сомон Аламов инҷо руҷӯъ мекунад ва рафтӣ сабқатро шиддати дигар мебахшад. дар ҷараёни муборизаи ҳарду паҳлавон рости ҳаяҷон, суратафзоӣ хеле хуб аст. ҳоло имконпазир аст барои Сомон ки имтиёзи аввалро ба даст оварад. аммо Алибек Дилшодзода бале тасдиқ кард ин гуфтаҳоро. баъдан ба Сомон Аламов дода шуд имтиёзи аввали гӯштингирӣ. аммо Аламов барои истифодаи ҳалуки беруна руҷӯъ кард, аммо дасти рости рақибаш Акбаралӣ Кенҷаевро доштан натавонист. кораш омад накард ва рафти мубориза боз ҳам идома хоҳад ёфт. мебинем ки бисёр аз ҷониби Акбаралӣ ҳам кӯшишҳои пай дар пай ба назар мерасад. ҳалол ин чеҳра ҳам дар чемпионати Тоҷикистон барандаи медали тилло шуд ва ҳаққи иштирок дар мусобиқаи бонуфузи ҷоми раиси шаҳри Душанбе, ҷоми ҷаҳон, ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соли 2024 пайдо кард. офарин! бисёр ҳам ҳаракати хуб ва ҳунарнамоии ҷолибашро як бори дигар исбот намуд, ҳам дар кураш ва ҳам дар варзиши куштингирӣ. фишурдаи сабқати паҳлавононро дар марҳилаи ниҳоии вазни то 60 кило якҷо тамошо кардем. акнун нафарони дигарро истиқбол мегирем, паҳлавононе ки дар вазни то 65 кило то ин муддат муваффақ буданд ва дар марҳилаи ниҳоии чемпионати имсолаи кишвар ҳаққи иштирок намуданро пайдо карданд. боқеу бо ҳамроҳии Шаҳбоз Саид Аброров ба майдон меоянд. Саид Аброров имрӯз бо ҳамон агар гӯем ки ҳамаро қоил кард, иштибоҳ намекунем.
خسروشایف داور درجه بین المللی گرفت. این عنوان رو نواکک به دست آورد، از شهر کولوب است. سهراب باقیوف فرزند رستم باقیوف. شهباز سید ابرارов پهلوان شهر دوشنبه، زاده ناحیه تیمورملیک است. درباره‌اش ما پیشتر حرف زدیم در ساعت‌های اولی گزارش خود که چگونه به این مرحله ها آمد، کار را از کجا شروع کرد. بعدا در حیات دسته جودوی میهم بود، برنده مدال. حتی جمله هم ناتمام ماند. ابتدای جمله خاتمهش رو هم الکی براستی بسیار هیجان، بسیار عالی، عالی و عالی. سعید ابرارov شهباز در وزن تا 65 کیلو. ببینید چگونه کفکوبی و صمیمیت و صداقت و احساساتی خیلی بزرگ و شایسته. هم مخلصان و هم تماشابینان فکر میکنم که از این پرتاب حلاوت بردم. خیلی مخلصی زیاد دارد، بسیار هم. موی سفید و 76 ساله جماعت دهاتی میرعلی محمد علیوف ناحیه واسه از صبح امروز تا به این لحظه رقابت پهلوانان را تماشا کرد و حلاوت هم برد. بسیار مخلصی اشدی است. لحظه هیجان و احساسات و جالب و تاریخی را یک بار دیگر تماشا میکنیم. حلال است. پهلوانان دیگر را استقبال میگیریم. چهره هایی که هر دو هم چندان آشنا نیستند. امروز در چمپیونات مملکت راسیان نفران به این مرحله آمدن در وزن تا 71 کیلو که مخلصان و هواداران و کارشناسان راسی حتی باور نداشتند که چگونه میرزا جمیل رمضان و چندین نفران سرشناسی گشتن ملی گشتنگیری امروز از اشتراک در مرحله نهایی به نصیب شدند. محمد رجب پهلوان سبزپوش کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف و برکت الله اکراموف پهلوانی که با خلعت سفید است، برادر سهراب باقیوف را دچار ناکامی کرد در مرحله نیمه نهایی. از این پیش 3 رقابت دیگر را هم با پیروزی انجام داد و خیلی در معین نمودن موقع و نفوذی ملکه و استعداد خود در اینجا بغایت هنرنمایی شایسته هم نشان داد. تا جای ما میدانیم این زاده ناحیه فیض‌آباد است. ما در یک گزارش خود هم این رو همان سلاله اکراموف ها سیدالدین معرفی کرده بودیم که بعدا البته هم نام و هم نسب که یک بود. راستی بدون شبهه این معرفی رو ما هم در گزارش های قبلی انجام داده بودیم و بعدا فهمیدیم که این از ناحیه فیض‌آباد است. پهلوانی که آینده خوب دارد در مقابل باقیوف که غلبه به دست آورد و به مرحله نهایی آمد. این بسیار هم یک
استعداد یا ملکه خوبی این پهلوان رو یک بار دیگر ثابت می‌سازد. در خصوص حسین زاده هم این پهلوان راستی محمد رجب خیلی استعداد والا نشان داد، مخصوصا در مبارزه با میرزا جمیل رمضانوف اثبات کرد که این چهره نفر تصادفی نیست و بسیار جد و جهد دارد که به هیئت منتخب گوشتنگیری شامل گردد و تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی سازد. شاهین گلوف که راهبر کاخ ورزشی زرافشان است در مصاحبه هم بیان کردند که این چهره سال 12 است که در مکتب ورزشی زرافشان تمرین می آموزد و خیلی کسبیت خوب دارد. عزیزی بختیار یک نفر دیگر که اینجا به حیث داور است برادر اوست و این هم از ذاکر حسینوف، از آن سرچشمه به وجود آورنده همان استعداد و فراهم آورنده زمینه های مساعد از والدین است. یعنی زمانی بود که عزیز بختیار هم میدانداری میکرد و امروز راستی این چهره بسیار همگان را به حیرت آورد. 4 دور 5 رقابتی شایسته و ارزنده را محمد رجب حسین زاده با موفقانه انجام داد. در این وزن چهره های ناماشنا نوروز کریمزاد بود. باز هم اگر توجه کنیم اینجا علی جان باقیوف بودند، نبی نورعلی هم از زمره یعنی همون چهره های ناماشنا که چمپیون مملکت در رشته های مختلف حتی در جودو هم بودند، امروز دچار ناکامی گردیدند. بعداً محمد عیسی رجبوف هم یک ورزشگری خیلی شهرت یاری مملکت، باز میرزا جمیل رمضانوف، باز چندین نفرانی که اینجا میتوان، ابوبکر باقیوف، این چهره هایی که به مرحله نهایی راه نیافتند راستی و هر دو پهلوانی که باری اول با هم نیرو میسنجند و هر دو هم در مرحله نهایی بسیار تلاش و کوشش های خوب هم کرده ایستادند. سبب به دست نآوردن امتیاز در این 3 دقیقه وقتی انجام یافته برابری ملکه و قوه هر دو پهلوان است. برکت الله یک پشت پا، یک حرکتی رو اینجا هم خوب شروع کرد اما تا به آخر خوب انجام داده نتوانست آن را. دقیقه آخرین ثانیه های بشمار است در روند مبارزه که میبینیم. حسین زاده کوشش دارد، احسنش میگویم راستی بسیار امروز به دلها خرسندی آورد، نشاط و شادی هواداران گوشتن ملی گوشتنگیری را خیلی افزون کرد. 3 دقیقه وقت اضافه از روی قاعده فدراسیون گوشتنگیری حالا تعیین می‌گردد و پهلوانان برای امتیاز طلایی تلاش خواهند کرد. احسن به حسین زاده، چهره‌ای که بار اول است. شکوف به برکت الله هم آفرین که امروز به مرحله نهایی آمدن و خیلی هم جسارت و هنر و ملکه خوب نشان دادند. احسن. اکنون وقت که رفت آهسته آهسته جوانان دیگر به کمال میرسند. بله، در تاجیکستان هستند چهره هایی که باز هم برای معرفی وطن محبوب ما همیشه تلاش کنند سزاوارانه
برای پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از تحت دل زحمت کشند. امروز برکت الله و حسین زاده این گفته ها را یک بار دیگر تصدیق کردند. در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه که نفوذ بین المللی دارد و 39 کشور سیاره از 3 قاره دنیا، یعنی هم آسیا، اروپا و از امریکا هم 2 نمایندگان 2 کشورش دعوت شدند. تنتنه را شکوه دیگر میبخشند و میدانداری را در مسابقه بین المللی روز 8 مارس باوری داریم که باز هم سزاوارانه ادامه خواهند داد. داوران حتی برایشان مشکل شد که در اینجا کی را فعال افضلی هنری کی در این جریان به نظر می رسد. از اینها دیده باز وقت داوری بر حق است. توجه میکنیم. اوی ای ای ای، این لحظه که چی حالت به عمل آمد. برکت الله از این وضعیت خود را چگونه رها کرد. بختی بیکوف این لحظه را فکر میکنم با همراهی سعید مرادزاده شاهرخ خوب پیگیری کردن و چون فرصت پیدا شد آن نوار تکراری را ما حتما منظور شما میکنیم. چگونه محمد رجب حسین زاده یک حرکت خوب را انجام داد. بسیار عالی بود. انا همین لحظه رو بیاد عرض تشکر. انا همین فرصت رو دستی راستش رو آزاد گذاشته بود، به همین خاطر موفق نشد. محمد رجب حسین زاده فعالتر شد. برکت الله آگاهی گرفت. رقابت ادامه می‌یابد. 3 دقیقه اینها حق مبارزه را در وقت علاوه برای امتیاز طلایی دارند. این را پهلوانان از ما خوبتر میدانند. مخلصان هم به صبرانه این هیجان و لحظه های خیلی عبرت بخش را تماشا دارند. یک گروه مکمل با راهبری شاهین گلوف، دیرکتور مکتب ورزشی زرافشان، در این کاخ ورزشی دانشگاه ملی قرار دارند. برکت الله رجوع کرد. برکت الله هم دست حریفش را داشته نتوانست. خالصانه داوران حکمی میکنند. برای ما مهم آن است که ارزنده ها به هیئت منتخب گشتینگیری تاجیکستان شامل شوند. ارزنده ها و لیاقتمندان گشتینگیری در مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه، جام جهان، جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال روان وطن محبوب ما را معرفی سازند. و در روندی تلاشی که در وقت اضافه بود اکرم زاده برکت الله، یک لحظه فرصت داریم این حالت را که مربی برکت الله را هم کارگردان از کجای پیدا کرد. مربی از ناحیه فیض آباد را اکنون معلوم که فیروز بختی بیکوف در جستجوی این چهره ها در این منطقه خیلی تجربه خوب هم دارد. آفرین. حالا یک لحظه اینجا دستاندرکاران، کارشناسان و متصدیان ساحه به حالت آخرین کوشش پهلوانان توجه خواهند کرد. از کارگردان خواهش میکنم این لحظه را یک بار دیگر منظور کنم و ما در یک جایگی با نظر و اندیشه های هم سرداور و سرکاتب و کاتب گنرالی فدراسیون گشتینگیری و سرداور مسابقات هم لحظه که خیلی هم هیجان جانور بود. فرصت اندک فشار آوردن، تله دادن پهلوان را ما اینجا باید یک لحظه دیگر توجه کنیم که چی حالت رخ داد که داور
خلاصه خود رو برآورد و بیاید یک بار دیگر از این پیشتر بود. لحظه که بعد این حالت رو میتوانیم یک بار دیگر توجه کنیم و خلاصه مشخص رو در مورد عمل آخرین پهلوانان اینجا ابراز داشته باشیم. بله، حرکت البته در زمان حرکت اگر حریف رو تله دادن این امکان پذیر است. اون هدف ورزشگر استفاده اصول خواهد بود، اما لحظه که ورزشگر برقصدانه ببینید رقیب رو تله داده از میدان بیرون میکند، در گشتنگیری این ممنوع است. همین نقطه رو هم مورد توجه و نظر قرار دادن از نوارهای دیگری که خود فدراسیون موظف است این حالت رو دیگر باره خواهند دید. و خلاصه بله، این حالت چندان مناسب نبود. اما پرتافت مانا پرتافت بسیار عالی. محمد رجب حسین زاده ورزشگر کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت در وزن تا 71 کیلو ظفر یافت. برنده مدال طلا شد و احسنش میگوییم که واقعا اثبات کرد که او در این وزن ارزنده است. زمانی که میرزا جمیل رمضانوف را شکست داد، اکنون اطمینان قوی شد که این چهره همه را در میدان امروزه چمپیونات کشور شکست داده میتواند. چنین هم شد. دوستان عزیز، اکنون فرصتی آن رسیده است که داوران رو به شما معرفی سازیم. عزیزی بختیار، حالا پهلوانان را استقبال میگیریم، بعدا توجه میکنیم. قایم شکرانوف سبزپوشی در میدان که حالا قدم می‌نهد توصیه برادران و استادان و خصوصا گل حسین، یکی از خیلی ورزشگران ناماشنای ولایت مختار کوهستان بدخشان، از منطقه چپ این رقابت رو تماشا دارد. رحمت الله بیگ فرهادوف با لباس های ورزشی سبز، قایم شکرانوف با لباس های ورزشی سبز. عزیزی بختیار، یک سخن رو فراموش نکنم، داوری که در مرکز میدان است، برادری ان همان پهلوانی که بسیار حالا با یک پرتافت جالبش دلهای ما را خرسند و مسرور نمود. برادر محمد رجب حسین زاده است، به حیث داور اینجا فعالیت دارد. هر کجایی که نظر افکنیم از همان سلاله پهلوانی سخن میگوییم. پدرش هم زاکر حسینوف و عزیزی بختیار و برادرش هم امروز بسیار قایل کرد راستی.
قایم شکرانوف حالا رجوع نمود به این لحظه که خیلی هم حساس و هیجان آور بود. رحمت الله بک فرهادوف چهره که با لباس‌های ورزشی سفید است. اصلا والدینش از ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشانند و بعدا این چهره کار و زندگی رو هم در شهر فکر میکنم تولد شهر دوشنبه است و بیشتر تجربه پدر و برادرانش در این جاده که غنی بودند این روح را انتخاب کرد به مانندی که گلحسین شکرانوف یک تن از چهره های ناماشنای گشتین ناحیه درواز. رحمت الله بک فرهادوف دوام سبقت این پهلوان فکر میکنم شدت دیگر میگیرد. در زمین کار کردن غیر قاعده است. حیدر سید کبیرزاده و باز هم پهلوانان دیگر اگر اینجا ما سیرالدین شایف قایم شکرانوف رو حالا میبینیم که در میدان است و مصلح‌الدین کنجایف، محمد اقبال تاشوف، اینها سعید جان حیدر، کامران تویچیوف، شیراز قطب‌الدینوف، عبدالقادر سید اکرموف، رسول سیدوف، سراج الدین نصایف، فاروق خواجایف، چندین نفرانی که اگر ما اینجا درباره‌شان حرف زنیم واقعا هم هنری آنها بهتر بود، اما بهترین ها را ما تماشا داریم. در دوره اول و دوم و سوم موفق شدند و برخی آنها حقی بسیار هم مبارزه بردند و تنها همین دو نفر حقی مبارزه را برای دریافت مدال طلای چمپیونات امسال پیدا کردند و خلاص. از جریان مبارزه هر دو پهلوان 1.5 دقیقه سپری شد. رحمت الله بک راستی قپیدنش چندان مناسب نبود برای اجرای یک چند عمل. قایم شکرانوف و میرزا جمیل رمضانوف با همراهی شهباز سعید ابراروف پهلوی هم نشستند. سعید ابراروف که بسیار هم سهراب باقیف را با یک پرتافتی سطح عالی کسبی دچار شکست نمود و میرزا جمیل رمضان رو متاسفانه به مرحله نهایی راه نیافت. اما به هیئت سگانه بهترین های گشتنگیری شامل است و از تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه البته همچون کشور میزبان شماره اشتراکچیان زیادتر خواهد بود. فکر میکنم اون نفرانی که چهارگانه که صاحب جایزه های افتخاری شدند آنها حق شرکت را در روز 8 مارس در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه پیدا کردند. دلکی رحمت الله بک فرهادوف کوششش در این لحظه ها هم ثمرآور نیست. عزیزی بختیار داور باز اشاره دارد اما با یک دست مقاومت کردن در مقابل فرهادوف خیلی مشکل تر است. بهتر است که کار دیگر را یا عمل دیگر را حرکت دیگر را اینجا هم شروع کند خوبتر خواهد شد. رحمت الله بک فرهادوف در چمپیونات آسیا میان نورسان و جوانان ما تا جای میدانیم که در جودو خیلی هم افضلی بالا قایم شکرانوف
اکنون این لحظه رو هم خیلی با هیجان بسیار هم استقبال گرفتن هواداران. توجه میکنیم به نوار، توجه میکنیم به حالتی خیلی واقعیه که عالی و ارزنده و شایسته است. بیاد یک بار دیگر خیلی هم لحظه مناسب و در این لحظه قایم شکرانوف دستش بالا میگردد و موفقیت در جریان رقابت مرحله نهایی نصیبش گردید که خیلی هم ارزنده و سزاوارانه مبارزه برد. آفرین. امروز پرتاب‌های جالب از جانب پهلوانان زیادی مملکت به قید گرفته شد. موی سفید حتی این لحظه را استقبال میگیرد از ناحیه واسع است. پهلوانی که این زاده ناحیه درواز است بسیار زیباگی را اینجا هم همه با یک صمیمیت و صداقت استقبال میگیرن. پرتاب‌های جالب البته با دلخواه مخلص پسند می آید. در آخرین حرکت شکرانوف قایم واقعا هم جریان تلاش را جالب کرد و بختیار عزیزی زود این رو هم بهاگذاری کرد. امتیاز عالی حلال است که قایم شکرانوف آن را نصیب گردید و بسیار هم خوب و جالب و دیدنی بود. خیراندیش مرادزاد و همچنین نوروز کریمزاد چهره هایی که در مسابقات امساله در چمپیونات مملکت ناکام شدند و اکنون ما استقبال میگیریم چهره های دیگر را. عمر رسولوف و حق نظرف را در یک ماه بار دوم است که هر دو در فینال وزن خش در مرحله نهایی قرار میگیرند. علیبک دلشادزاده داور درجه بین المللی، یکی از مربیان برجسته کاخ ورزشی لنگلیف ناحیه جبار رسولوف حالا این دور را حکمی میکند. حق نظرف سبز پوشی در میدان بوده و عمر رسولوف سفید پوشی از کنار راست داور. اگر در مجموع توجه کنیم هر دو زاده شهر حصارم، هر دو پهلوان تحت راهبری اعظم رسولوف برادر عمر رسولوف مشورتی میکنند و اکنون حق نظر چگونه گریبان دوست برادر و برادر استادش رو میگیرد. جای شبهه نیست که ورزش سرحد ندارد و اکنون آهسته آهسته کار در این سمت باز هم جالبتر خواهد شد. سنت الله رسولوف، اعظم رسولوف و محمد شریف علیف درباره توجه این سه نفر به تمرین های هم عمر و هم حق نظر محمد صالح ابراز نظر میکنیم که بسیار هم وابستگی بیشتر دارد. البته توجه، دستگیری، فراهم آوری شرایط مساعد برای مشغولیت و برای تمرین های پیوسته. اگر امکانیت بهتر نباشد، شرایط با سازگار نباشد، کسبیت و باز هم تمرین های همیشگی براه ماندن نمی شود. از این نقطه نظر فکر میکنم که امروز برای آماده سازی این دو پهلوان نفران معرفی شده خیلی زحمتشان هم زیاد است. رفت مبارزه رو یا قوه آزمایی رو اینجا هم یک جای تماشا میکنیم که خیلی هم شدت دیگر میخواهد، صورت افزایی میخواهد، چون که برابر آغاز این سبقت که حق نظر و عمر رسولوف شروع کردن، اینجا اکنون یک نوع چه گویم خاطربینی یا هیجانی که هر دو را هم فراگیر است. من فکر میکنم دیگر جای برگشت نیست.
اینجا هم مربیانشون چون در خصوصی هم سنت الله هم اعظم رسولov ها هم محمد شریف علیوف که بیان کردیم دیگر جای گیلمندی هم نیست. میدان از دلیر است. به مرحله نهایی که آمدن باید خالصانه گشتین گیرن و اینجا هم نیروسنجی خود را در مرحله نهایی خوب نشان دهند. میبینیم که در گشتین کورش هم چنین حالت رخ داده بود. سبقت پهلوانان چندان جدی نبود. هر دو اگر گشتین گیرن و مانند رقابت های مرحله پیشینه که در وزن های دیگر خیلی با صورت بود. حق نظر حالا یک کوششی اندکی به خود را نشان داد، اما علی بیگ دلشادزاده میگوید با اشاره دستش میگوید که امتیاز نیست، حتی امتیاز بدن که اگر پهلوان به شکم افتد. از صبح امروز تا به این به وقتی تنها 1 ساعت تنفس بود، از ساعت 14 تا 15. دیگر جریان نیروسنجی های پهلوانان توسط تلویزیون ورزش مستقیما انعکاس خود را پیدا کردند. انا همین نفرانی که در این کاخ ورزشیان تا این لحظه ها ما را همراهی کردند. این از چه شهادت میدهد؟ این از آن گواهی میدهد، شهادت میدهد که در حقیقت رفتی میدانداری جالب و همین سلاله گشتینگیران ما محبت در نهاد مردم تمدن آفر و تمدن ساز تاجیک از قدیم الایام بود و تا کنون هم این میراث نیاگان ما باقی مانده است. تاریخ 6000 ساله داشتن گشتین ملی گشتینگیری یک بار دیگر ثابت گردید. با ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که توجه خاصه برای احیای ورزش های سنتی کردند، گشتین ما نفوذ بین المللی گرفت در طرح لباس های ورزشی و دستگیری پیوسته رئیس شهر دوشنبه. این باز هم یک زمینه دیگر را به میان آورد، به وجود آورد که پهلوانان ما از شکوه و نصرت گشتینگیری در عرصه جهانی افتخار نمایند و ما هرگز فراموش نمیکنیم آن قدرشناسی رئیس شهر دوشنبه را که برای پهلوانان از 120 تا 135 هزار سامانی در مرحله نهایی مکافات عالی تأسیس دادند که ارزش یک شاه جایزه همین قدر مبلغ را در بر میگیرید. این بسیار هم توجه خاصه، این بسیار هم یک صداقت و غمخوری رئیس شهر دوشنبه را به ورزش های سنتی و خصوصا گشتینگیری یک بار دیگر ثابت می سازد. و امروز هم غمخوری ها از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر ظاهر می گردد و تأسیس جایزه پرزیدنتی به غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی ورزشی از سال 2015 تا به امروز این گفته ها را یک بار دیگر تقویت می دهد که در حقیقت امروز توجه به ورزش، توجه به پیروزی ورزشگران ما خیلی زیاد شده است. اکنون ببینید که ما در روز 8 مارس شاهد آن غلبه های می گردیم که پهلوانان وزن های گوناگون سزاوار مکافات های عالی می گردند که در مجموع 100,000 دلار را تشکیل می دهد. با عمر داور آگاهی داد. ادامه تلاشی پهلوانان رو میبینیم. هر قدری که
вақт сипарӣ мешавад, ҳамонқадар барои доварон ҳам мушкилӣ ба вуҷуд меояд. чунки ҳар ду якдигарро хубтар медонанд. барои дар қалб гилаҳо боқӣ намонад, ҳар ду як тарзе карданд ки имрӯз ҳам боз чунон шуд. ана ҳамон лаҳзае ки умар дар кураш ғалаба ба даст овард, имрӯз ҳам бо як огоҳӣ умар ноком шуд ва бародарӣ ғалаба кард. имрӯз ҳақназар дастболо шуд ва пештар мо дидем ки дар чемпионати кураш умар ғалабаро моли худ карда буд. ва ин акнун ба салоҳияти аъзаму суннатулло расулулло вобастагӣ дорад, ба Маҳмад Шариф Алиев ки дар раванди кори ҳамешагиашон таваҷҷӯҳ мекунанд ки онҳо як ҷои алоҳидаи худро дошта бошанд. ва барои мо ҳар ду азизанд, ҳар ду ҳам ҳаққи ширкат дар марҳилаи асосӣ дар сабқатҳои мусобиқоти бонуфузи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанберо аллакай пайдо карданд. довари болои гилем Раҳмоноли Шарифов Хуршед Ҳукуматовро инҷо коргардон манзури мо карданд. то андозае асос дорад, чунки баъди Хуршед Ҳукуматов зуд ана ҳамин чеҳраи сарпӯши ванҷиро Фирӯзбахтӣ беку манзури мо кард. яъне шогирди Хуршед Ҳукуматов аст ана ҳамин чеҳра. аслан ба зиракӣ ва ҳушёрие ки инҷо аз ҷониби коргардон хеле ҳам дар сатҳи касбӣ буд. солҳои охир баъд аз Маҳмад Шариф Сулаймонов, Хуршед Ҳукуматов ба Зафар Олимшоев тамрин медиҳад. Улуғбек Раҳимов ин бародари Темур Раҳимов аст. ва акнун марҳилаи ҳассос ҳам манзури мову шумост. биёед якҷо тамошо мекунем. баъди ин паҳлавонони вазни гарон боқӣ мемонад. боварӣ дорем ки он сабқатҳо ҳам рақобати охирин миёни Шариф Назриев ва Хуршед Маҷидов шиддати дигар мегирад ва воқеан шоми иди гӯштин буд. имрӯз аз тамоми қаламрави кишвар дастаҳои якачин даъват гардиданд дар чемпионати мамлакат ки гуфтем нуфузашро, мавқеи мунтахабро ки бисёр ҳам муҳиму аввалдараҷа аст. Зафар Олимшоев барандаи медали биринҷи қаҳрамонии ҷаҳон дар самбо бошад. Улуғбек ой бисёр ҳам лаҳзаи муносиб буд барои Улуғбек ки дар ин маврид ҳаракати андаке тезтарро ҳам хотима медод, кораш бо барор анҷом меёфт. дақиқаи дуюми муборизаи паҳлавонон барои дарёфти медали тиллои чемпионати мамлакат. чун гуфтем дар бораи мавқеи паҳлавонон ки онҳоро яке аз мусобиқа ба наздики яке аз мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар пеш аст. рӯзи 8 марти соли равон бо иштироки паҳлавонони 39 кишвари дунё он баргузор мегардад. маблағи таъсис намудаи кумитаи тадоқотро гуфтем. Темур Раҳимов инҷо ҳам бисёр лаҳзае ки ба Улуғбек ба бародараш огоҳӣ доданд. аз ҳисоби пасивӣ ё иштибоҳе ҳам накард, аммо бояд гӯштин гирад рафти
муборизаи инро ҳам як бори дигар собит месозад ки паҳлавонон бояд фаъолтар бошанд. зафар олимшоев аз дасти рости улуғбек аз сари ёстинаш хеле сахт маҳкам қапидааст ва фурсат дорад ки ва усули сари кетро истифода кунад. агар дасте натавонист, улуғбек ҳам фаҳмид ки кор ба чӣ анҷом меёбад, зуд дасташро озод кард аз ин ҳолати мушкил. муборизаи паҳлавонон идома меёбад. бале вақт рафта истодааст инҷо. акнун талоше ки мо мебинем дар вазни 95 кило миёни ин паҳлавонон инҷо ҳам муддаиён хеле зиёд буданд. агар мо таваҷҷӯҳ кунем, улуғбек ҳоло дар майдон аст. инҷо беҳрӯз гулаҳмадзода, шоҳрух умаров, отабек насриддин, раҳми худошарипов, файзиддин ғуломов, алишер бобохонов, эмом камолов ва бисёр буданд. имрӯз паҳлавоне ки дар маҷмӯъ 26 нафар. аз ин миён дуе ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд, ҳоло ҳам рақобаташон натиҷабахш нест. яку ним дақиқаи дигар ҳар ду паҳлавон имкон доранд ки талош варзанд. агар натиҷаи беҳ ба даст наояд, як огоҳии улуғбек боиси пирӯзии ана ҳамин паҳлавони сабзпӯш хоҳад шуд. ҳаракати улуғбек андаке беҳтар шуд. кӯшиши улуғбек барои истифодаи усули сари кет буд, аммо қуввааш басандагӣ накард. рости тарзи истифодаи усул. акнун зафар олимшоев ҳам огоҳӣ гирифт. олимшоев огоҳӣ гирифт ва ин аз фаъолии улуғбек андаке дарак медиҳад. як дақиқаи дигар, 1 дақиқаю 5 сония. зафар аз боло дошт. ҳоло вазъият мураккабтар мешавад. анак партофти хеле хуб. темурро ҳам ҳаракати бародараш озод гузошт. табассум пайдо шуд. самимият ва садоқати темур воқеан ҳам афзун шуд. ана ин кори дигар. акнун ба огоҳӣ ғалаба кардан чандон муносиб нест ки темур самимона каф кубад ё шодиву рақс кунад. баъди ин лаҳза акнун арзанда ва зеб ҳам дорад ки чеҳраи рақами 1 сайёра ба ифтихори фарзанди падараш як нишод ҳам инҷо дошта бошад. офарин. улуғбек дар ин дидор воқеан ҳам сазоворона, моҳирона, устокорона, дилпурона партофте анҷом дод ки аҳсанаш мегӯем. ва наворҳои такрориро як лаҳзаи дигар якҷоя тамошо мекунем. мо дутан паҳлавони гаронвазни мусобиқотро истиқбол мегирем. шариф назриев ва хуршед маҷидовро. барандаи медали нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини кураш аст. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва натиҷаҳои шоиста дорад. шоҳин гулов имрӯз бисёр ҳам нишоту хурсандиашро ҳадду канор нест. муҳаммад толиб ҳам дар ҷараёни лаҳзаҳое ки хеле имрӯз
از نشاط و از شفاف صورت گرفتن چمپیونات امساله مملکت افتخارمندانه سخن گفتم. در حقیقت هم امروز کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نهادی اداره کننده ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سمت دریافت این چهره ها در همکاری زیج با فدراسیون گشتنگیری توجه خاصه کردم و واقعا هم اید بود، هم نظام بود، هم ترتیب بود، هم کار شفاف و عادلانه داوران بود. علاقمندان گشتین اجدادی و خصوصا تماشابینان تلویزیون ورزش از رفت سبقت‌های خصوصا مرحله نهایی حلاوت بردن. باوری داریم که امروز ما مرحله‌های 9 دور سبقت‌های نهایی را براستی با همان پرتاب‌های جالب شرح و توضیح دادیم و یک جایه این لحظه ها رو هم معرفی کرده توانستیم. آخرین لحظه، آخرین فرصت، آخرین هیجان هایی که باز هم یک بار دیگر شریف نظریوف ثابت کرد در این دور خیلی هم مهارتش فوق العاده است. دریافت فرصت مناسب پرتافت شریف نظریوف حلال بهاگذاری گردید. واقعا هم یک تنتنه ایدی گوشتین رو ما دیدیم. برای توجهتان دوستان عزیز تشکر و سپاس میگوییم. نوارهای تکراری را یک لحظه ما و شما تماشا میکنیم و ما با شما دوستان ارجمند اینجا خیر و خوش میکنیم. گروه ایجادی و تکنیکی استودیوی سیار تلویزیون ورزش از صبح امروز تا به وقتی شب رفت سبقت‌ها را برای شما منظور کردم. با شما کامگاری و سلامتی آرزومندیم. پیروز و سربلند باشید.